నమస్తే, వెల్కమ్ టు టీవీ 786. మైనార్టీల సంక్షేమమే మా లక్ష్యం. హజ్ 2026 కోసం 9వ హజ్ శిక్షణా శిబిరం హైదరాబాద్లోని నాంపల్లిలోని టేకీ మసీదులో విజయవంతంగా నిర్వహించబడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ గౌరవాధ్యక్షుడు సయ్యద్ గులాం అఫ్జల్ బియాబానీ ఖుస్రో పాషా సాహబ్ గారు హజ్ శిక్షణా శిబిరానికి హాజరై హైదరాబాద్ జిల్లా యాత్రికులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. జనాబ్ మునీరుద్దీన్ ముఖ్తార్ సాహబ్, జనాబ్ ముఫ్తీ తజాముల్ హుస్సేన్ ఖాస్మీ సాహబ్, మౌలానా ముఫ్తీ సాదిక్ మోహీఉద్దీన్ సాహబ్, జనాబ్ మౌలానా ముఫ్తీ సయ్యద్తో కలిసి హజ్ ఆచారాల పనితీరు, లాజిస్టిక్ మరియు హజ్ 2026 కోసం అవసరమైన ప్రయాణ ఏర్పాట్లపై వివరణాత్మక మార్గదర్శకత్వం అందించారు. జనాబ్ జాఫర్ ఖాన్ సాహబ్, జనాబ్ ఇర్ఫాన్ షరీఫ్ సాహబ్, ఏఈఓ తెలంగాణ స్టేట్ హజ్ కమిటీ మరియు మస్జిద్ కమిటీ సభ్యులు धूप है 7 बजे अब एक हज के लिए पहला खत्म प्रोग्राम रखा गया है, उसमें चलने से तो दूसरे भी जो हजपाती के यहाँ से 4,500 लोग जा रहे हैं, यहाँ पर 1,000-1,500 आदमी है, लेकिन ये मैसेज दूसरे हाजियों तक भी गया, ये मैसेज जो प्राइवेट टूर से जा रहे हैं उनके पास भी गया, तो ये अच्छा मैसेज जाएगा क्योंकि हमको हमारी सेहत में सही रखना है। और एक दो बातें टेक्निकल बात मैं आपको बोलता हूँ, आपको सभी को खत्म करूँगा। अब जो नौजवान लोग ज़्यादा हैं, आज 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले देखिए जब हज का ट्रेन जाता है 15-20 से ही हजरात जाने के बाद 1-2 नौजवान नजर आते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा काम देख रहा था, नौजवान में अच्छी एक मैसेज पहुंचा है कि जवानी का हज जवानी के बाद हमारे हाथ हम भी हज कर सकते हैं और दूसरों को भी कहने का मतलब ये है अभी से आप लोग की आदत डालें। इस हफ्ते को बाबयाम में 7 बजे क्योंकि धूप है, 7 बजे अब एक हज के लिए पहला खत्म प्रोग्राम रखा गया है, उसमें चलने से तो दूसरे भी जो हजपाती के यहाँ से 4,500 लोग जा रहे हैं, यहाँ पर 1,000-1,500 आदमी है, लेकिन ये मैसेज दूसरे हाजियों तक भी गया, ये मैसेज जो प्राइवेट टूर से जा रहे हैं उनके पास भी गया, तो ये अच्छा मैसेज जाएगा क्योंकि हमको हमारी सेहत में सही रखना है। और एक दो बातें टेक्निकल बात मैं आपको बोलता हूँ, आपको सभी को खत्म करूँगा। अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देगा अभी तक वो बातें न हुआ, 2-4 दिन में 4 महीने से पहली फ्लाइट है तैयार शेड्यूल आ जाएगा। अभी मेरे ख्याल से ये हफ्ते के अंदर आप लोगों को खाने का सामान ले जाना है, या वहाँ पर केटरिंग है और भी अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर केटरिंग रहेगी तो 10-12 किलो आप लोग जो है इसी जैसे लोग चावल सब कोई नहीं लेके जाते, चावल दाल भी जाएगी, तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। हम कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट यही कोशिश करी कि सिलेंडर का मसला आ रहा, भगवान का मसला आ रहा, हाजिर का टाइम इबादत के बजाय थकाने में टाइम गुजर रहा, लिहाजा जो है केटरिंग हो गई तो ही बना सकते। वहाँ के कानून से लेकर खाने पीने से लेकर साजो सामान से लेकर अब तो ये कर भी वहाँ जब आप चलेंगे तो आपके दोनों पाँव रगड़े जाएंगे, उसके लिए कौन सा वैसलीन इस्तेमाल करना है उन्हें वो बाद अदला में ऐसा है कि वहाँ पर उलमा इकराम नहीं है, तो कुछ शहर से जाते हैं लोग ऑनलाइन हज कैसा करना देख लेते हैं, लेकिन हैदराबाद के लोग काबिल मुबारकबाद हैं, आपको ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियाँ अपना वक्त निकाल कर आपको मनासी के हज के ताल्लुक से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताते हैं। పిల్లలు ఎదిగితే కుటుంబాలు సుభిక్షంగా ఉంటాయనే విధంగా మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ అనేక సంక్షేమ పథకాలు పెట్టిన నాయకుడు అని టీటీడీపీ మాజీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చిలివేరు రవీందర్ అన్నారు. వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని పలు డివిజన్లలో తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా వరంగల్ ఇసక అడ్డా దగ్గర తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించి స్వీట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది.
కార్యక్రమంలో జేఎల్ శ్రీధర్, సిరాబోయిన రాజు, బజ్జూరి వీరేశం, సాంబయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర మాజీ కార్యదర్శి చిలివేరు రవీందర్ మాట్లాడుతూ, విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు పద్మశ్రీ డాక్టర్ నందమూరి తారకరామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించిన 9 మాసాల్లోనే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి పేద ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగును నింపిన నాయకుడు అని అన్నారు. పెట్టుకున్నా పని చేసిన గుర్తింపు పని చేసిన కోసం కొట్లాడతలేదు పని చేయకుంటే చూసుకున్నాను పైసలు సమాజం మార్చులు పెట్టా అంటే చూడండి అన్నట్టు ఓకే అన్నట్టు పుట్టడమే ఒక చరిత్ర. తెలంగాణ నడిబొడ్డున, హైదరాబాద్ నడి బొడ్డున హిమాయత్ నగర్లో పుట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ 44 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన పార్టీ. బడుగు బలైన వర్గాలకు రాజకీయ వేదిక కానీ ప్రజల తరపున ఒక వేదిక ఉన్నది అంటే ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ, బీసీలకు రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యం చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. తెలుగువాడి ప్రతి గుండెలో ఉండే జెండా తెలుగుదేశం జెండా. ప్రజల గురించి సంక్షేమ పథకాలకు పునాది వేసింది అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు. అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలినాళ్లలో 35 రూపాయలకు వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పేదవాడికి పట్టడి అన్నం పెట్టాలని 2 రూపాయలకే కిలో బియ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా చేనేత కార్మికులను ఆదుకోవాలని వారు నేసిన వస్త్రాలను జనతా వస్త్రాల పేరుతో రేషన్ షాపుల మీద అందించిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీ. అదేవిధంగా ఈ పేదవాడు గూడు ఉండాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో పక్కా ఇండ్ల నిర్మాణానికి అంకురార్పణ చేసింది అన్న నందమూరి తారక రామారావు ఆ రోజుల్లోనే. ఈ సంక్షేమ పథకాలకు పునాది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఈరోజు ప్రతి సంక్షేమం వెనుక తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారి గుర్తు చేసుకోక తప్పదు, ఏ పార్టీ వారైనా కూడా. అదేవిధంగా మహిళలు విద్యలో రాణించాలని, అన్నింటిలో సగభాగం ఉండాలని, అసలు రాజకీయాల్లోనైతేనేమి, ఆస్తిలో సమాన వాటా అయితేనేమి, విద్యారంగంలోనైతేనేమి ఆ రోజుల్లోనే అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆర్టీసీ వ్యవస్థలో మొట్టమొదటగా మహిళా కండక్టర్లను తీసుకొచ్చిన ఘనత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీది, అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారిది. అదేవిధంగా మా నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, జాతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అన్నగారి అడుగుజాడల్లోనే డాక్రా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదగాలన్న ఉద్దేశంతో డాక్రా సంఘాలు, పొదుపు సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా ఒక రూపకల్పన చేసిన భవిష్యత్ ఆలోచన. తాము ఉన్నత స్థాయి చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడిన సంస్థ అభివృద్ధికి పూర్వ విద్యార్థులు ఎల్లప్పుడూ సహాయ సహకారం అందించాలని హనంకొండ జిల్లా కలెక్టర్ చాహత్ వాజ్పాయి అన్నారు. వరంగల్ నగరంలోని పాలిటెక్నిక్ కళాశాల 70 వసంతలు పూర్తి సందర్భంగా పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కార్యక్రమంలో 50 సంవత్సరాల విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ప్రిన్సిపల్ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేడుకలలో జిల్లా కలెక్టర్ చాహత్ వాజ్పాయి, విద్యార్థుల సంఘం అధ్యక్షులు ఈవి శ్రీనివాస్, వందలాది సంఖ్యలో నేటి పూర్వ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. వేడుకలలో పలువురిని శాలువా, మెమెంటోతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ చాహత్ వాజ్పాయ్, పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ, మనం పుట్టిన ఊరు, చదువు నేర్పిన అధ్యాపకులను, సంస్థలను మరిచిపోకుండా వాటి అభివృద్ధికి ఎల్లప్పుడూ సహాయ సహకారాలు అందించాలని వారు పేర్కొన్నారు. సంపదలకు మనం సన్మానం చేస్తున్నామంటే వారి సహకారము, వారి ప్రజాసేవ, వారి అభివృద్ధి. మీ కలెక్టరేట్ లో చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి. అప్పుడు నేను అనుకోలేదు, కానీ వచ్చినప్పుడు నుంచి చూస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ డామినేటెడ్ బై గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ వరంగల్. అన్ని మెయిన్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ లో, ప్రతి ఒక్క వింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ వారంగల్ నుంచి ఉన్నారు. ఇక్కడ వచ్చినాక కూడా లైక్ ఆయన అన్నారు ఇంతకుముందు మాకు కూడా ఇంజనీర్ కి ట్యాగ్ ఉండాలని ఉంది. యాక్చువల్గా చెప్తే మేము 4 సంవత్సరం ఇంజనీరింగ్ చేస్తాము, కానీ మా నాలెడ్జ్ అంతా థియోరిటికల్ ఉంటుంది. అండ్ పాలిటెక్నిక్ చేసిన వాళ్ళు ఇంతకుముందు డిప్యూటీ కలెక్టర్ గారు అన్నారు, నేను ఆ టైంలో ఒక ఫిల్టర్ డిజైన్ చేసినాను వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, మారుమూల రూరల్ ప్రాంతాల కోసం యూస్కి ఉంటుంది. మేము 4 సంవత్సరం ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక చిన్న రిపేర్ వస్తే కూడా ఇది సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయింది, ఏం చేయాలి, మా నాలెడ్జ్ అంతా థియోరిటికల్ ఉంటుంది, ఇది మా వల్ల కాదు. సో యాక్చువల్లీ యువర్ నాలెడ్జ్, యువర్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ are going to be much more useful now it is going to be much more useful. కానీ one thing is true, like ఇంతకుముందు CMD గారు కూడా అన్నారు, now the skills are changing. ఇప్పుడు మన కోర్సెస్ కొన్ని ఇంత ఆటోమేషన్ వచ్చిన తర్వాత మా కోర్సెస్ కూడా కొన్ని రిడెండెంట్ అవుతాయి ఇఫ్ వి డోంట్ చేంజ్, ఇఫ్ వి డోంట్ ఇంప్రూవ్. దీంట్లో కూడా మీ అల్యూమినై నెట్వర్క్కి ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ రోల్ ఉంటుంది. మీ అందరూ మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు, మంచి మంచి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో, ప్రతి ఒక్క వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో వేరే వేరే చోట ఉన్నారు. యూ కెన్ గివ్ దెమ్ అ గైడెన్స్, యూ కెన్ గివ్ దెమ్ అ ఫ్యూచర్ స్కోప్, హౌ దే కెన్ ఇంప్రూవైజ్. లైక్ వెరీ స్మాల్ థింగ్. ఇంతకు ముందు ఏముంటుంది, ఈ వెల్డింగ్ అంతా చేసేటప్పుడు చేయితో చేసేవాళ్ళు. నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆటోమేటైజ్డ్. యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ అ రోబోట్, ఇట్ విల్ డూ ద కంప్లీట్ వెల్డింగ్ థింగ్. సో now those skill set that were useful అప్పుడు మనకు ఇప్పుడు చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, లేకపోతే అది యూజ్లెస్ అవుతుంది. ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ఇంతకుముందు శ్రీనివాస్, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విధంగా జరుగుతుందా, ఏమవుతుంది, మరి వరుణును కరుణిస్తాడా లేదా అనే విధంగా టెన్షన్లో ఉన్నాం. అయినప్పటికీ మంచి ఎండాకాలంలో మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా 8 గంటలు అంటే 8 గంటలకు వచ్చి సంతకం. కాలేజ్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి. కాలేజ్లో ఎప్పుడైతే మనం పోతామో కాలేజ్ 8:30 అంటే 8 గంటలకు వచ్చినట్టు మనందరం వచ్చి బెల్ కొట్టినట్టే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన కాలేజ్ వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం, తర్వాత నీట్గా సాంప్రదాయంగా ఒక్కొక్కరి సీట్లలో ఒకరు కూర్చొని ప్రతిదీ ఒకటి మనం విని ఒక ముఖ్య అతిథులుగా మనం పిలుచుకున్న గౌరవ కలెక్టర్ మరి CMD NPTCL వరుణ్ రెడ్డి గారు, షహాద్ వాజ్పేయి గారు కలెక్టర్ గారు, మరి వీళ్ళ ఇద్దరు ముఖ్య అతిథులుగా, తర్వాత పాలిటెక్నిక్ SBTT సెక్రటరీలు, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్, అన్ని విధాల ఎక్కడెక్కడి నుంచో అన్ని ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, మున్సిపల్ అయితేంది, PWD అయితేంది, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్న ఎంతో పెద్ద అయినప్పటికీ కూడా 25-20 సంవత్సరాల నుంచి 80 సంవత్సరాల వయసున్నోళ్ళు కూడా మేము మా కాలేజు మా స్టూడెంట్లము మేమందరం కలిసి తిరుగుతాం. మా క్లాస్ ఇక ఉండదు కదా, ఈ క్లాస్లో మనం ఒక ఫోటో దిగుదాం, ఈ ఫోటో షూట్ ఏర్పాటు చేయండి, మా క్లాస్లో మేము ఎగురుతాం, ఒక డ్యాన్స్ గాలా ఏర్పాటు చేయండి, మేము మాట్లాడుతాం, స్టేజ్ ఏర్పాటు చేయండి, మేము మంచి అందరం భోజనాల కోసం అంటే మొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 28 కోట్ల రూపాయలు మనకు శాంక్షన్ జరిగితే దాంట్లో ఇమ్తియాజ్ ఇసాక్, మాజీ రాష్ట్ర మైనారిటీ ఫైనాన్స్ చైర్మన్. అక్షరా కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో జరిగిన సంఘటన సమాజానికి తలవంపు అని, సంఘటనపై జిల్లా మంత్రి ఇప్పటివరకు స్పందించకపోవడం శోచనీయమని ఇమ్తియాజ్ ఇసాక్ అన్నారు. గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారి స్వగృహంలో రాష్ట్ర మైనారిటీ ఫైనాన్స్ మాజీ చైర్మన్ మాట్లాడారు. స్కూల్ యాజమాన్యం ఏదైతే ఏ విధంగా వాళ్ళు తీరు ఉందో దానికి పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం. అసలు ఇష్యూ జరగడం వనపర్తి పట్టణం కానీ వనపర్తి జిల్లా కానీ చాలా అవమానం. ఇక్కడ ప్రజలు గమనించాల. ఒక చిన్నారి పైన జరిగిన ఘటనపై స్కూల్ యాజమాన్యం చేసిన 2 విషయాలు మీకు చెప్తా. జరిగింది ఇష్యూ 23rd మండే నాడు 10 to 11 మధ్యలో ఇష్యూ జరిగింది. జరిగిన అర్ధ గంటకే స్కూల్ యాజమాన్యానికి తెలిసింది. తెలిసిన తర్వాత ఈ స్కూల్ యాజమాన్యం ఎందుకు దీనికి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు, ఎందుకు దీనికి దాచిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిండు, దానికి ఫస్ట్ సమాధానం యాజమాన్యం చెప్పాలా. తర్వాత ఆ బాలిక ఇంటికి పోయి ఆ యాజమాన్యం పోయి ఒక మాజీ కౌన్సిలర్, కాంగ్రెస్ మాజీ కౌన్సిలర్ని తీసుకుపోయి వాళ్ళ బాలిక తండ్రిని, మదర్ ఫాదర్ని వాళ్ళకు పైసల విషయంలో కానీ అన్ని విధంగా వాళ్ళకు కాంప్రమైజ్ చేయడానికే వాళ్ళకు ఫోర్స్ చేయడం జరిగింది. అది ఎందుకు అవసరం వచ్చింది ఈ స్కూల్ యజమాన్యం చెప్పాలా.
ఒక బాలిక పైన ఇంత పెద్ద ఘటన జరిగితే 2 days వరకు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇయ్యలే స్కూల్ యాజమాన్యం. ఎందుకు ఇయ్యలేదు? అది సమాధానం చెప్పాలా. తర్వాత స్కూల్ యాజమాన్యం ఇంటికి పోయి మరీ ఆ మాజీ కౌన్సిలర్ కానీ వాళ్ళు పట్టుకొని పోయి వాళ్ళకు ఫాదర్ మదర్ ని వాళ్ళకు సరెండర్ చేయనికే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు బాలికలు పేరెంట్స్ కానీ వచ్చి ఈ విషయం బయట పెట్టి ఇట్లా జరిగింది మా పాపతోన, మాకు న్యాయం జరగాలని చెప్పినప్పుడు పార్టీకి అతీతంగా ఒక కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన మిగతా అందరు కలిసిపోయి ఆ యజమాన్యం దగ్గర పోయి అడిగితే యజమాని ఏమంటాడు, నేను చెప్పినా కదా వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు, మీకెందుకు అవసరము, మీరు ఎందుకు వచ్చారు మధ్యలో అని అంటాడు యజమాన్యం. అయితే ఎవరు కోపం రాదా? ఒక కమ్యూనిటీ బాలిక పైన జరిగితే ఒక స్కూల్ యాజమాన్యం ఎంతగానం దౌర్జన్యం చేశాడా? అయితే దీన్ని ఇంకా ఎవరున్నాడు? ఆ స్కూల్ యాజమాన్యంకి ఎంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది సమాజం చూస్తలేదా? సమాజంలో ఇటువంటి ఇష్యూస్ మీద ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా ఇష్యూకి దీనికి కేసు పెట్టడం? అయితే 2 days వరకు ఇష్యూ మీద మాట్లాడకపోవడం వల్ల యాజమాన్యం కూడా దాని మీద సైలెంట్ ఉండడం వల్ల ఈ ఇష్యూ బయటికి వచ్చింది. ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఏ విధంగా పోవాలి అడుగుతారు. దానికి మనము కేసు పెట్టడము, ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకా వేరే పార్టీ ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ చెప్పి దాని మీద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఎమ్మెల్యే దీనిపైన ఉండి ఆ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని కాపాడుకుంటూ పోతున్నాడు. ఇది వనపర్తి కాదు, ఇది మహబూబ్ నగర్ మొత్తం జిల్లా మొత్తం ఈ ఇష్యూని మొత్తం కదిలించింది. ఒక బాలిక పైన జరిగితే ఎమ్మెల్యే సమాధానం ఇయ్యడు, ఒక పోలీసు వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు, ఒక ఇష్యూ బయటికి రారు. ఎంతగానం జరిగితే ఈ వనపర్తి పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకుల తీరు మీద పూర్తిగా ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్ ఏమంటే కేసు అరెస్ట్ చేయడం దీనికి సబబు కాదు. దీని మీద ఫాస్ట్ కోర్టులో పెట్టించి ఈయనకి బెయిల్ రాకుండా ఇమ్మీడియట్ ఛార్జ్ షీట్ వేసి ఆ నిందితుడిని ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ చేయాలా. అదే విధంగా యాజమాన్యం పైన కూడా క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలా. ఓ నామినల్ కేసు పెట్టి పోలీసు వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తుండ్రో ఖచ్చితంగా గమనిస్తున్నాం మేము కూడా. ఏదైతే పోలీసు వాళ్ళు పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకి కాంగ్రెస్ కూడా ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి పూర్తిగా గులాంగిరి చేయడం చేస్తున్నారు పూర్తిగా. అయితే ఇంతవరకు యజమాని పైన నామినల్ కేసు పెట్టి వాడిని పోలీస్ స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్ ఏమంటే ఆ స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ కావాలా, వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ పైన క్రిమినల్ కేసు కావాలా. ఖచ్చితంగా కేసు మేము ఈ పోరాటం వీరికి ఆగదు. ఖచ్చితంగా మేము మహబూబ్ నగర్ లో కానీ హైదరాబాద్ లో కానీ దీని విషయంలో మాట్లాడతాం. ఈ విషయంలో ఖచ్చితంగా స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ కావాలా, స్కూల్ పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ కావాలా. వనపర్తిలో ఉన్న ప్రజలుకి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇట్లాంటి ఉన్న మేనేజ్మెంట్ లో మీ పిల్లల్ని భవిష్యత్ ఆ స్కూల్ కి మీరు అడ్మిషన్ చేయకూడదు. నా అపీల్ మీతోన ఆ స్కూల్ క్లోజ్ కావాలంటే మీరు అడ్మిషన్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలా. ఇప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం ఏ ఒక్క అడ్మిషన్, ముఖ్యంగా మైనారిటీస్ కి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా, మీరు ఉన్న పిల్లలు మొత్తం అడ్మిషన్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. ఈ మేనేజ్మెంట్ ఒక క్రిమినల్ మేనేజ్మెంట్. ఇది ఈ మేనేజ్మెంట్ కి పూర్తిగా ఎమ్మెల్యే పూర్తి మద్దతు చేస్తున్నాడు. ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నాడు, ఎట్లాంటి ఇన్సిడెంట్లు ఉంటే ఖచ్చితంగా ముందుకు వచ్చి ఇమీడియట్ ఆ క్రిమినల్ కేసు పెట్టించి ఆ స్కూల్ అడ్మిషన్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయాలా. నేను ఒకటే ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేకి ఒకటే మీకు నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఒకవేళ మీరు నిజాయితీగా ఈ ఇష్యూలో మీరు సపోర్ట్ చేయాలంటే మీరు ఒక లెటర్ రాయండి డిఓకి, ఈ స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, మీ లెటర్ రాయాలా. ఆ లెటర్ కాపీ మేము ఇస్తే మేము కూడా అక్కడ అందరు కలుపుకొని పోయి ఆ స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. పూర్తి బాధ్యత నీదే. రేపు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు దీనికి సమాధానం చెప్తాం. ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డికి సమాధానం చెప్తాం. ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే బై చాయిస్ ఎమ్మెల్యే కాదు, బై ఛాన్స్ ఎమ్మెల్యే. ఈ ఒక్కసారి గెలిచిన ఎమ్మెల్యే మరొకసారి గెలిచేది లేదు. ఎందుకంటే ప్రజలు గమనిస్తున్నారు అన్ని. ఎక్కడున్న కేసీఆర్ గారు 10 years లో వాస్తవం చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ పాలించింది 50 సంవత్సరాలు పాలించింది భారతదేశంలో. మా పైన 50 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పాలించిన తర్వాత ఎన్నడూ మైనారిటీస్ కి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ఎప్పుడు ఆలోచన చేయలే. కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఎట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ గురుకులాస్ ఉన్నారు అట్లా మైనారిటీస్ గురుకులా ఉండాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ముందుకు వచ్చి గురుకులాస్ ఓపెన్ చేశారు. చాలా మంది చెప్పారు, సార్ ముస్లింస్ లా గర్ల్స్ బయటికి రారు చదువు అంటే కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ ఈక్వల్ గా ఉంటారు, దానికి ఖచ్చితంగా
ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి దాంట్లో ఉండాలి, ఇక్కడ గర్ల్స్ లో ఉండాలి, ఇక్కడ బాయ్స్ ఉండాలని చెప్పి 204 స్కూల్స్ ఉంటే 102 గర్ల్స్ కొరకు పెట్టిండు కేసీఆర్ గారు. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరు చూసురు, ముఖ్యంగా బడుగు రెసిడెన్షియల్ పైన వాడు ఇచ్చిస్తున్న భోజనాలు కానీ ఎంత వాళ్ళు ఫుడ్ పాయిజన్స్ అయ్యి వాళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అవుతున్నారో మీకు అందరూ తెలుసు. ఆరు అడ్మిషన్స్ మా ప్రభుత్వంలో 1,20,000 స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఈ 2 years లో మాక్సిమం 40% తగ్గింది. ఇప్పుడు మైనారిటీస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పోనీకే భయపడుతున్నారు. ఎందుకు? ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగడం వల్ల. ఎక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మైనారిటీ ఇష్యూస్ వస్తే దానికి అంజాం కొట్టడం, దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం, అక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఆ ఇష్యూస్ కి సపోర్ట్ చేయడం. ఇక్కడ చూడండి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దగ్గర 40-45 కమ్యూనల్ రైట్స్ అయినాయి. ఎప్పుడు కాలే. 10 years లో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అందరు కలిసిమిలిసి ఉన్నారు. హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి అందరు కలిసిమిలిసి పండుగలు చేసుకోవడం, కలిసిమిలిసి ఉండడంలో ఆ కేసీఆర్ గారు గంగా చమ్మే తహజీబ్ ఏది ఉంటో అది కేసీఆర్ తీసుకొచ్చారు. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అది దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం. కేవలం మాటల్లో ఉంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సెక్యులరిజం అని, చేతిలో లేదు. ఒకవైపు రాహుల్ గాంధీ మొహబ్బత్ కా దుకాన్ అంటాడు, తెలంగాణ నడుస్తుంది నఫరత్ కా దుకాన్. ఇట్లాంటి మేఘారెడ్డి ఎమ్మెల్యేడు నఫరత్ కా దుకాన్ లో నఫరత్ అమ్ముతున్నారు వీళ్ళు. రాహుల్ గాంధీ మొహబ్బత్ కా దుకాన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే, ఇక్కడ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నఫరత్ కా దుకాన్ నడిపిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో ఎన్ని ఇష్యూస్ జరిగినాయి, ఒక యాక్షన్ లేదు. మీరు చూసుకోండి, జైనూర్ ఇష్యూ చూసుకోండి, మీరు మేధక్ లైఫ్ ఎన్ని ఇష్యూస్ చూసుకోండి మీరు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా మైనారిటీస్ కి సపోర్ట్ చేయడం లేదు. పూర్తిగా మైనారిటీస్ కి వ్యతిరేకత ఉంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. దాని కొరకే మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, 90 days లోపల ఛార్జ్ షీట్ వేసి ఎవరైతే అక్యూజ్ ఉన్నారో వానికి ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ ఉండాలి, వానికి లైఫ్ కావాలి. మరొకసారి ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగాలి. న్యాయం జరిగిన వరకు మేము ఎవ్వరు వెనుక పోము. ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయినా ఇంకెవరు మాతో పార్టీ ఎవ్వరు వచ్చినా కలుపుకొనిపోతాం. ఈ పార్టీకి అతీతంగా ఉన్న ఇష్యూ ఇది, ఖచ్చితంగా అందరూ రావాలా. ఒకవేళ మీకు చీమా అవి ఉంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు వచ్చి ఈ ఇష్యూస్ మీద ఫైట్ చేయాలా. ఇది ఇష్యూ ఒక పాప జరిగిన ఇష్యూ కాకుండా ఇది మొత్తం సమాజానికి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చిన ఇష్యూ. ఇది ఒక సమాజంలో ఒక వనపర్తిలో ఇష్యూ జరిగి వనపర్తిలో ప్రతి ప్రజలు బయటికి వచ్చి ఇష్యూ మీద పోరాటం చేయాలా. అప్పుడే తెలుసు అది. మీరు ఏదో ఒక కమ్యూనిటీ జరిగిన ఇష్యూ చెప్పి సైలెంట్ గా ఉంటే ప్రతి ఒక్క కమిటీలో ఒక ఇష్యూ జరిగితే ఖచ్చితంగా దీనికి బయట పడకుండా మేము బయటకు వచ్చి మీరు ఇష్యూకి మీద ఫైట్ చేయాలా. ఫైట్ చేస్తేనే ఇటువంటి నెక్స్ట్ జరగవు. నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా వనపర్తిలో ఉన్న ప్రజలకి, ఈ ఇష్యూ మాత్రం ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ కావాలా. ఎవరైతే కరస్పాండెంట్ ఉన్నారో స్కూల్, ఆ స్కూల్ యజమానం పైన క్రిమినల్ కేసు కావాలా, ఆ స్కూల్ పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ కావాలా అని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ ఈ స్కూల్ మీద ఎమ్మెల్యే గారు క్యాన్సిలేషన్ లెటర్ ఇవ్వకపోతే దీనికి పూర్తిగా ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు రుజువు అవుతుంది. ఇది మాత్రం క్లియర్. ఎంత పెద్ద ఇష్యూ జరిగితే ఎమ్మెల్యే ఫోర్త్ డే పోతారండి అక్యూజ్ ఇంటికి, పాప ఇంటికి 4th డే పోతాడా ఎమ్మెల్యే? అంటే మా కమిటీలో జరిగితే ఇంత చిన్న చూపు ఉందా ఎమ్మెల్యేకి, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేకి? ఖచ్చితంగా పోరాటం వీరికి ఆగదు. ఇది స్టార్ట్. ఇది పూర్తిగా ఆ పాపకి న్యాయం జరిగిన వరకు ఆ బాబుని పూర్తిగా 90 days లో చార్జ్ వేసి వానికి లైఫ్ వచ్చినట్టు చేసే బాధ్యత మా అందరు వనపర్తిలో ఉన్న అన్ని సంఘాలకి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా, కలిసి వచ్చి పనిచేస్తాము. ఇట్లాంటి ఇష్యూ మళ్ళీ జరగకుండా మనం దీనికి కాపాడుకుంటాం. ఇక్కడ జిల్లా మంత్రి స్పందించారండి. ఎంత పెద్ద ఇష్యూ జరిగితే వనపర్తి జిల్లాలో ఉన్న మంత్రి స్పందించారండి. అంటే వనపర్తి మొత్తం జిల్లా మంత్రికి సంబంధం లేదా ఇష్యూ ఇది? అంటే వనపర్తి టౌన్ లో జరిగిన ఇష్యూకి మంత్రికి జిల్లాకు సంబంధం ఉండదా? మొత్తం ఒక ఇష్యూ జరిగితే జిల్లా మంత్రి స్పందించి దీనిలో యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పాలి కదండి. ఎందుకు స్పందించారండి? అదే దీనికి అర్థం ఏమైంది? ఆ యజమానంకి ఆ ఉన్న ఎమ్మెల్యే సంబంధంతోన మంత్రి కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం లేదు. దీనికి పూర్తిగా ఆ యజమానంకి సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది ఒకటే మీనింగ్. మరి జిల్లా మంత్రి ఏ ఇష్యూలో స్పందించారండి? అదే ఇప్పుడు ఇంకొకటి
కావాలని పోలీసు వాళ్ళు బై ప్రెషర్ తోన బీఆర్ఎస్ నాయకులు పెట్టిన కేసు ఇమీడియట్ గా ఒప్పించుకోవాలా? మీరు ప్రెషర్ ఇప్పుడు ఎవరైతే అడుగు గొంతు మీరు ఆపాలంటే ఎవరెవరు శక్తి కాదు, అది ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తుంది. టీఆర్ఎస్ పుట్టింది పోరాటంతోనే, ఎవరికి భయపడే సమస్య లేదు. ఒకటే డిమాండ్, ఒకవేళ మీరు ఇష్యూ పై మీరు తొందరగా ఇష్యూ మొత్తం ఇది జరగాలంటే ఎవరైతే బీఆర్ఎస్ నాయకులు మీద పెట్టిన కేసు ఇమీడియట్ గా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలా. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని సంఘాలకు పిలిపిమంటే అందరు కలిసి పోరాటం చేద్దాము. మీరు కేసు పెట్టించి దాంట్లో ఉన్న ఒక కాంగ్రెస్ నాయకులను సేవ్ చేస్తే అందరు అర్థమవుతుంది, ప్రజలు అందరు చూసారండి. ఇక్కడ సోషల్ మీడియా అంటే ప్రతి ఇంటికి పోతుంది, సోషల్ మీడియా ద్వారా అన్ని విషయాలు ప్రజలు తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని. ఎంత పెద్ద ఇష్యూ వెళ్తే ఎలాంటి గవర్నమెంట్కి వెళ్ళి సపోర్ట్ ఉండదు, ఎలాంటి కనీసం ఎమ్మెల్యే ఇంటికి పోయి వచ్చి ఏం చెప్పిండు అది కూడా బయట చెప్పలే. కనీసం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తా అని చెప్పలేదు, ఆ యజమాని పైన గురించి నేను క్రిమినల్ కేసు పెడతా అని చెప్పలేదు, ఎలాంటి చెప్పలేదు. దానికి ఏంది ఎమ్మెల్యే కూడా వాళ్ళకు ఏదో లోపల చెప్పింటారు, బయట దాకా పోయి లోపల ఉండు, ఈ ఇష్యూ బయటకు వస్తే మా వాళ్ళు లోపల అవుతారని చెప్పి ఏదో చెప్పింటారు, అడుకుంటారు. దాని కొరకే భయపడేది లేదు. ఖచ్చితంగా ఆ పాపాన్ని అన్ని ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుందో అంతవరకు పోరాటం చేస్తాము. మేము ఖచ్చితంగా వనపర్తిలో అయినా సరే హైదరాబాద్ అయినా సరే ఈ స్కూల్ క్యాన్సిలేషన్ కొరకు మేము 100% పోరాటం చేస్తాం. ఆ యజమాని ఆ స్కూల్ క్లోజ్ కావాలా, మళ్ళొక్కసారి ఇట్లా ఇష్యూ జరగాలంటే భయం ఉండాలి. అట్లా ఉంటేనే ప్రజలు సేఫ్ ఉంటారు, పిల్లలు సేఫ్ ఉంటారు. దాని కొరకే నా ఒకటే, ఇక్కడ ఉన్న జిల్లా మంత్రి అయినా ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే అయినా దీని మీద సీరియస్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటేనే పబ్లిక్ నమ్ముతారు, లేకపోతే అర్థం చేసుకుంటారు మీరు ఆ స్కూల్ యజమాని సపోర్ట్ లో ఉన్నారని. ఏ కంపెనీ ఉన్నా తక్కువనే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యజమాని తప్పు ఏమంటే ఒక మైనర్ ని మీరు ఉద్యోగం పెట్టుకోవడమే తప్పు. అదే స్కూల్లో స్టూడెంట్ జరిగిన దానికి వార్డెన్ ఎట్లా పెట్టుకుంటావు? దాంట్లో మైనర్ అంట, ఆ మైనర్ కి నీ ఉద్యోగం ఎట్లా ఇచ్చి ఎట్లా పెట్టుకుంటాడు తెలియదా అంటే ఫస్ట్ తప్పు. తెలిసిన తర్వాత ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం తప్పు. దాంట్లో మళ్ళీ 2 days ఆ కేసుని ఎట్లా మీరు లోపల పెట్టి బయటికి రాకుండా చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశం అది కూడా క్రిమినలే. అయితే యజమానం పూర్తిగా ఈ ఇష్యూని బయటికి రాకుండా ఇక్కడనే ఖతం చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతోనే ఉండే దాన్ని. ఎందుకు? దీని ఇంకా ఉన్న బలం, ఆ యజమానం ఉన్న ఇంకా బలంతోనే ఆయన ఈ ఇష్యూస్ ను లోపల పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. దాని కొరకే క్రిమినల్ కేసు బుక్ చేయాలా, ఆ స్కూల్ యజమానం మీద క్రిమినల్ బుక్ చేయాలా, చేసి ఆ స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయాలా. ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే ఆ స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ముందుకు రాకపోతే మేము ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే అయినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన పోరాటం చేయాల్సి వస్తుంది, అన్ని సంఘాలు కలుపుకొని. బస్ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి, వనపర్తిలో ఉన్న అన్ని సంఘాలకు విజ్ఞప్తి అంటే ఇది పార్టీకి అతీతంగా ఒక కమ్యూనిటీకి అతీతంగా అందరు కలిసి వచ్చి ఈ ఇష్యూ మీద పోరాటం చేద్దామని నా పిలుపు. ఇవి ఇప్పుడు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టే ట్యూన్డ్ విత్ TV 786.